नमस्कार, फास्ट फूड न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ परविंदर। तमाम खबरों ते नजर पाउने आ शुरुआत करते हैं सुर्खियां दे नाल। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਖੋਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 18,000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਕਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਵਧਾਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 31,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 51,000। ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ। ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਪਿੰਡ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ। 13 ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। 26 जनवरी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है। तो दस दें कि यह जो पूरा ट्रैक्टर मार्च है बेहद शांतिपूर्वक तरीके नाल किया जाएगा। नाल ही किसान आगुआं दे वल्लों सारे किसानों नूं ट्रैक्टर सजा के लियाउण दी भी अपील की गई है। तो किसान आगुआं ने कहा कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड बेहद इतिहासिक होगी। हमने साथियों पिछले 5 दिन से हमारा ये 5वां राउंड बातचीत का था। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के टॉप ऑफिसर्स के साथ। जैसा आप सब जानते हैं 2 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने अनाउंस किया था कि हम रिपब्लिक डे पे, गणतंत्र दिवस पे किसान गणतंत्र परेड आयोजित करेंगे। हमने घोषणा की थी कि देश भर से किसान अपने ट्रैक्टर लेके दिल्ली आएंगे। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। कुछ छोटी छोटी डिटेल्स आज रात को वर्कआउट होनी है, कल हम आपके सबके साथ शेयर कर देंगे। मगर आप सबके माध्यम से हम देश भर के किसानों को कहना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से आपने बेसब्री से बहुत दुख के साथ इंतजार किया है और अफसोस है कि वो बातचीत आज भी सरकार के अड़ियलपने की वजह से टिक नहीं पा रही है। लेकिन 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी, किसान गणतंत्र परेड होगी जैसी इस देश ने कभी नहीं देखी। शांतिपूर्वक होगी और इस देश के गणतंत्र दिवस परेड पे या इस देश की सुरक्षा आन बान पे कोई छींटा नहीं पड़ेगा। योगेंद्र जी, एक मिनट। युद्धवीर जी, अभी प्लीज रुकिए, सभी लोग बोल देते हैं। देखिए योगेंद्र जी ने अभी आपको बताया है कि हमारी
सहमति बन गई है। करीब करीब जो इश्यूज थे वो शॉर्ट आउट हो गए हैं। कहीं कहीं मामूली जो चेंजेस हैं रूट में, वो फाइनल जो नक्शा सुबह सबके सामने प्रेस मीडिया को बता दिया जाएगा और किसानों को भी तक संदेश आप लोगों के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा कि कौन से बॉर्डर से किस रूट पे हम जा रहे हैं और कहां कहां हम पहुंचेंगे। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ था जो हमको बैरिकेड पे रोका गया था और हमने ये कह दिया था कि 26 तारीख को ये बैरिकेड नहीं होंगे। पुलिस हटाए, पुलिस नहीं हटाएगी तो हम हटा देंगे। अंततः किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं। तो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी, वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। एक मिनट, गुरनाम सिंह चनूनी जी शॉर्ट करके फिर तुम है गुरनाम सिंह चनूनी जी, फिर हमको मीटिंग चल रही है वहाँ जाना। बस ज़्यादा बात तो युद्धवीर जी ने और यादव जी ने बता ही दी है और यही जो अंदर पास हुआ है उस पर जहाँ सहमति बनी है थोड़ी सी रूट के पॉइंट की है, वो कल तक हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ तमाम ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਰੂਟ ਮੈਪ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅੰਬਾਲਾ, ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਨਾ ਰੇਲ ਵਾਲਾ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਚੱਲੇਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਟੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੈਨਿਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮੂਮਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 95% ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।
26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 23 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। और एक का नाम मुझे पता नहीं है। सागर ने मुझे ये कहा था कि यार मैंने कुछ कर भी नहीं रखा, तब भी मुझे मारे। वो जैसे ना जैसे करके भाग गया था। फिर अगले दिन जैसे मैं उठा, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने तो उसको मार दिया, अब तेरे को छूटना है नहीं छूटना। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जैसा हम बोलेंगे वैसा करना है तुझे। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मारा मुझे दारू पी के। अगले दिन फिर दूसरे जब लड़के को मारा, उन्होंने बोला कि जैसे ही इसको मार रहे हैं वैसे तेरे को मारेंगे अगर तूने जैसे हमको नहीं बोला। फिर मैंने उनको ये कहा, मैंने 112 नंबर पे भी कॉल मिलाई, मैंने उनको कहा कि मेरे को पुलिस के हवाले कर दो। उन्होंने बोला हम किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम अगर मारते हैं तो हम किसी को बताते भी नहीं, मार काट के फेंक देंगे और पता भी नहीं लगेगा। उनके पास वो लड़के हैं जो जिनके पास पहले कंप्लेंट भी है और उन्होंने पाइपों से जिस लड़के को मारा वो अधमरी हालत में, उसको उठा के लेके गए हैं वहां से, ट्रॉली में भी रखा था। फिर एक रात जो वहां पे 2-4 लड़के हैं उन्होंने मुझे काफी मारा था, इतना ज्यादा कि दारू पिला के। फिर वो आगे गया, आगे जाके उन्होंने ये कहा कि योगेश जैसे हम तेरे को बोलेंगे तेरे को प्रेस के आगे वहां बोलना है। तो काफी सारे साथ थे। फिर मैंने एक वहां पे स्टोरी बनाई कि मुझे भाई पुलिस वाले ने ऐसे बोला कि भाई प्रदीप SHO राय थाने का ऐसे ऐसे बोला मुझे कि भाई ऐसे ऐसे टीम है ना, मेरे 10 लड़के आएंगे, फायरिंग करनी है 26 तारीख के बाद, ये करना है। फिर मैंने वैसे ही बोला कि मैंने कहा अगर छूटना होगा तो मुझे इसके लिए झूठ का सहारा लेना पड़ेगा और वहां जाके जैसे जैसे मैं पुलिस को बता दूंगा कि उन्होंने मेरे से ऐसे बर्ताव करा। फिर मुझे वो अलग से रूम में ले गए, अलग से रूम में ले जाके उन्होंने फिर मुझे समझाया कि यार अगर तेरे को बोल देगा तो हम रात को छोड़ देंगे। उन्होंने मुझे ये शो नहीं होने दिया कि हमने पुलिस को कंप्लेंट दे दी है तेरी। फिर उन्होंने जब प्रेस के आगे मैंने बोला तो उन्होंने मेरे पीछे से गर्दन पे एक चुटकी भरी थी, ऐसे भरी थी, यहाँ पे ऐसे। उन्होंने मुझे यहाँ पे मार भी रखा, आंख पे भी है। उन्होंने मुझे थप्पड़ वप्पड़ भी मारे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा अब तेरे को जैसे प्रेस में बोलना। मैंने कहा ठीक है सर, मुझे जैसे बोलना मैं वैसे बोल दूंगा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, प्रदीप सिंह SHO का 10 लड़के आने थे राजधानी से और एक लड़का और आया था जो हरियाणा का है, उसने सारा पूछ के वहां पे डिटेल ली थी। फिर जब मैंने बोला तब मुझे पुलिस लेके यहाँ पे आ। ਉਧਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਯੋਗੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। योगेश आपका ही लड़का है? हाँ जी। कब गया था वो घर से? भैया 20 तारीख को गया था घर से। क्या कह के गया था? बोला मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा, अब आपको आपकी लास्ट बात कब हुई थी योगेश? हमारे को 20 तारीख को 8:28 पर बात हुई। अच्छा, क्या बात की थी फोन पे उसने? बात ये थी, बोला मम्मी मैं आज नहीं आऊँगा और दोस्त के घर हूँ, सुबह आओ। अच्छा, हाँ जी। आपको कैसे पता चला योगेश को पुलिस ने पकड़ा है? 5 आदमी आए थे वो और गेट खटखटाया था, हम उठे थे और लेके गए थे योगी को। और योगी को तो वही था, योगी और योगी के पापा को लेके। ਉਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਦੂ ਜੀ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਸ਼ਗਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਟਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। परमात्मा मेहर करे, थोड़ा आशीर्वाद रहे। 6 महीने साल बाद सरकार नवी बना दियो, हर घर च नीले कार्ड वापस दिते जाएंगे, शगन सारे मिलिया करूगा, नाले डबल करांगे, नाले पेंशन जी कट्टियां नाल दे नाल वापस लाइया जाएंगियां। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤਕੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ SHO ਭਗਤਾ ਸੀ ਜਾਂ DSP ਫੂਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਲਬ ਕਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਟ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ
ਖੁਡਾਲ ਕਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਡਈ ਆ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, 2-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਆਂਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਵਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲੱਗਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸੇਲਸ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ .in ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਧਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ 5-5%, 2-2%, 4-4% ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28-28, 23-23% ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 31,000 ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ 40,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ 45,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55,000 ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਖੋਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਕੇਡ। ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 18,000 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ। ਬਰਡ ਫਲੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਕਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਵਧਾਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 31,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 51,000। ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮੌਤ। ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੋੜਿਆ ਦਮ। ਪਿੰਡ ਕਾਲਿਬ ਕਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ। 13 ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastway.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ www.fastway.in ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।